Hey guys, welcome to the lecture of corporate accounting. We finished second question yesterday. I hope you enjoyed the session of yesterday, which was a 1 hour long session, finishing the second question finally. And now we have the third question with us. Third question is not available in your book. That is why you can see the question on your screen. We have two companies with us, Motu Limited and Patlu Limited. The famous two characters, Motu and Patlu. And the balance sheets for both the companies are present. We have got some assets and some liabilities on both the sides. We are more interested in the adjustments first, so let us see the adjustment and what we are supposed to do. Read the instructions below. I am also reading. Both the companies decided to amalgamate in the nature of merger, and a new company, Beam Limited, was established on 1st April 2020. New company formed as Beam Limited. Other terms and conditions are given. See, number 1, Beam Limited will issue 6 equity shares for every 5 equity shares of Motu Limited and Patlu Limited. 6 new against 5 old shares. Then number 2, 90% of the shareholders of Motu Limited and Patlu Limited accepted the shares of Beam Limited, and remaining 10% of the shareholders accepted cash as final payment. આપણે purchase consideration હમણાં calculate કરીશું. At that time we will consider 90% equity and 10% cash, right? And one more condition, Beam Limited will take over all the assets and liabilities at their book values. You are required to, હવે આવે છે એ main instruction. આપણે શું કરવાનું છે? Question તો છે સામે. What we are supposed to do? Number 1, calculate purchase consideration for Motu Limited and Patlu Limited. એ આપણે કરવાના જ છીએ. Purchase consideration find કરીશું. And number 2, prepare realization account, Beam Limited account, equity shareholders account and cash account in the books of Motu Limited and Patlu Limited. Necessary accounts in the books of old companies. Step number 4 જે આપણું આવતું હતું એ. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં આપણે આ બધા અકાઉન્ટ બનાવેલા, ફરીથી આ ક્વેશ્ચનમાં આવે છે. એટલે આ વખતે આપણે ન્યૂ કંપનીના રેકોર્ડમાં જર્નલ એન્ટ્રીઝ અને બેલેન્સ શીટ બનાવવાના નથી, જે આપણે આગળના સેશનમાં બનાવેલા હતા, રાઈટ? We have to prepare the accounts in the books of old companies, Motu Limited and Patlu Limited. Along with that, we are supposed to find out the purchase consideration. હવે જુઓ, very important point to understand for you. અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં તમને સીધું કહી જ દીધું છે કે તમારે purchase consideration find કરવાનું છે. એનો મીનિંગ એવો થાય કે તમારે સ્ટેપ નંબર 1 જે છે નેટ અસેટ્સ, એ કંઈ ફાઇન્ડ કરવાની જરૂર નથી.
નેટ અસેટ્સ ફાઇન્ડ ન કરો તો પણ ચાલે. You can directly switch over to the second step, that is purchase consideration. અને બીજું કે આપણે નેટ અસેટ્સ ફાઇન્ડ ન કરવાના હોય તો પછી સ્ટેપ નંબર 3 જે આવે આપણું ગુડવિલ ઓર કેપિટલ રિઝર્વ એ પણ ફાઇન્ડ કરવાનું આવે નહીં. અલ્ટિમેટલી ઇટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ between net assets and purchase consideration, right? કારણ કે અહીંયા સ્પેસિફાઈ કરેલું જ છે કે આપણે ખાલી પરચેસ કન્સિડરેશન જ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. So skip net assets and goodwill or capital reserve can also be ignored. We will directly switch over to only one working note, that is calculation of purchase consideration. Here it is. You can see. Just give the heading calculation of purchase consideration. First we'll find out for Motu Limited and then prepare a statement, particulars and rupees, right? Equity share આપીએ છીએ આપણે એ પહેલા આપણે જૂના ઇક્વિટી શેર્સ કેટલા છે એ બેલેન્સ શીટમાં જઈને જોઈએ. તો જુઓ મોટુ લિમિટેડમાં 3 લાખ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ આપેલી છે અને ઇક્વિટી શેર્સ જે છે each of 10 rupees છે, fully paid, right? 10 rupees. So obviously that will be 3 lakh divided by 10. Total number of shares will be 30,000, right? So 30,000 into new 6 shares against old 5 shares. બરાબર છે. 6 શેર આપે છે, 5 શેરની સામે 6 શેર આપે છે એવી કન્ડિશન હતી. So it will be new upon old 6 upon 5. એક શેર 10 rupees નો છે એટલે into 10 into આપણને એવું કન્ડિશનમાં કહ્યું હતું. ફરીથી આપણે ક્વેશ્ચનમાં જઈએ તો તમે જુઓ કન્ડિશન નંબર 1 and 2. 1માં લખેલું હતું 6 equity shares to be issued for every 5 equity shares. એ આપણે કરી નાખ્યું 6 upon 5. અને સેકન્ડ કન્ડિશનમાં એવું લખેલું છે 90% of the shareholders of Motu Limited and Patlu Limited accepted shares. એટલે ઇક્વિટી શેર્સ જે છે એ 90% એક્સેપ્ટ કરે છે. સો ધેટ વિલ બી 90% into 90% into 90%. હવે જે આન્સર આવે એ તમે આઉટર કોલમમાં મૂકી શકો. What will be the answer? You just calculate it. It is 3,24,000 એનો આન્સર આવે છે. કારણ કે બધા શેર હોલ્ડર એક્સેપ્ટ નથી કરતા, 90% જ એક્સેપ્ટ કરે છે. બાકીના 10% જે છે એ કેશ એક્સેપ્ટ કરે છે એવું લખેલું છે. સો ધેટ વિલ બી કેશ. બાકીના 10%માં કેશ કેટલા એક્સેપ્ટ કરશે તો કે ફરીથી ઉપરની જેમ જ 30,000 ઓલ્ડ શેર્સ ઇન્ટુ 6/5. એક શેર 10 રૂપીસ નો હતો ઇન્ટુ હવે ઉપર 90% લીધા તો અહીંયા 10%. Find out the answer of this. So that is 36,000. અને હવે તમે આ બેનું ટોટલ કરો તો total purchase consideration for Motu Limited arrives at 3,60,000. 3,60,000. Same thing applies to Patlu Limited as well. For Patlu Limited, let us find out the purchase consideration as above. Equity shares and a cash, right? હવે જોઈ લઈએ પતલુ લિમિટેડમાં ઇક્વિટી શેર કેપિટલ જૂની કેટલી છે. બેલેન્સ શીટમાં જોઈ લઈએ. પતલુ લિમિટેડની ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 2 લાખ છે
10 rupees no egg share. So 2 lakh divided by 10. So that will be again 20,000 shares. 6 5 નો ratio છે. So into 6 by 5, each share of 10 rupees, and again 90% no criteria, 90% accept કરે છે. So 90%. And what will be the amount of equity share capital for Patlu Limited now? 2,16,000. 2,16,000. Similarly, remaining will be accepting cash. ઉપરની જેમ જ 20,000 old shares into 6 by 5 into 10 into 10%, and that amounts to 24,000. So thereby total purchase consideration of Patlu Limited 2,40,000. 2,40,000. So the only working note of the question, quite an easy working note, right? Purchase consideration only. Net assets આપણે find નથી કરતા કારણ કે આપણને એવું કંઈ કહ્યું નથી. ચોખ્ખું સ્પેસિફાઈ કરેલું છે કે ખાલી purchase consideration જ find કરવાનું છે. That is why we skipped net assets, and even step number 3 is also skipped. That is the calculation of goodwill or capital reserve. હવે આપણે accounts બનાવવાના છે. purchase consideration find થઈ ગયું છે. accounts, એના માટે આપણે heading આપીએ necessary accounts in the books of old companies. એમાં પહેલા આપણે બધા મોટું લિમિટેડના અકાઉન્ટ બનાવીએ છીએ. You have to draft the accounts for Motu Limited. There are 4 accounts. See, realization account is there, equity shareholders account, BBA Limited is the new company, એનું account બનશે, અને cash and bank account, right? આટલા account, 4 account એ તમે draft કરો. Ready? Realization account, equity shareholders account, new company BBA Limited account, and cash and bank account, right? હવે આપણે બેલેન્સ શીટમાં જઈએ છીએ અને એમાંથી આપણે બધી એન્ટ્રીઝ મોટું લિમિટેડ જે છે એની રિસ્પેક્ટિવ અકાઉન્ટ્સમાં ટ્રાન્સફર કરતા જઈએ છીએ. We will start from the assets side. બધી અસેટ્સ ન્યૂ કંપનીમાં જતી રહે છે. આપણે એવું લખેલું છે all the assets and liabilities are taken over by the new company, right? તો જેટલી જેટલી અસેટ્સ ટ્રાન્સફર થાય છે ન્યૂ કંપનીમાં એ બધી રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં ડેબિટ થાય. તો 4 અસેટ્સ, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી, સ્ટોક, ડેટર્સ એન્ડ cash and bank will get transferred. જે બધી અસેટ્સ ટ્રાન્સફર થાય છે બધી ડેબિટ સાઇડ મૂકવાની છે to plant and machinery account. See the amount 4,60,000. Then we have stock. Balance sheet માં જોતા જાઓ. Stock 1,60,000. Then we have debtors 60,000 and to cash and bank. જો કેશ બેંક અકાઉન્ટ બનાવેલું છે પણ એમાં આ કેશ નહીં આવે,
આ કેશ નવી કંપની લઈ જાય છે, બરાબર, એટલે એ જૂના કેશ અકાઉન્ટમાં નહીં આવે. કેશ 1,20,000. ડન. અસેટ સાઇડ ટ્રાન્સફર. હવે લાયબિલિટી સાઇડ લઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ છે આપણું ઇક્વિટી શેર કેપિટલ. તો એ ઇક્વિટી શેર કેપિટલના અકાઉન્ટમાં જશે, 3 લાખ છે. લેટ અસ ગો ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ. એમાં મૂકી દઈએ. Here it is. On credit side we put it. Opening balance amount 3 lakh. ત્યાર પછી મોટું લિમિટેડમાં નેક્સ્ટ આવે છે 10% ડિબેન્ચર્સ 1 lakh. Right? Debenture is a kind of liability, and that will be again transferred to realization account. Assets આપણે ડેબિટ કરી તો liabilities ક્રેડિટ કરીશું by debentures account, and the amount given is 1 lakh. Then next, જોતા જજો. We have profit and loss account and reserves. બેલેન્સ શીટમાં જે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ આપ્યું હોય એ તમને ખબર જ છે, ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટમાં જાય. આમાં જો લાયબિલિટી સાઇડ પી એન્ડ એલ અકાઉન્ટ આપેલું હોય તો ક્રેડિટ સાઇડ જાય, અને જો અસેટ સાઇડ પી એન્ડ એલ અકાઉન્ટ આપેલું હોય તો ડેબિટ સાઇડ જાય. પણ ઇક્વિટી શેર કેપિટલના અકાઉન્ટમાં જ જાય, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સફર ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ઓલવેઝ. તો પી એન્ડ એલ અકાઉન્ટ અને રિઝર્વ્સ આપણને આપેલા છે, એને આપણે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ પર ક્રેડિટ સાઇડ મૂકી દઈએ. Here it is. By profit and loss account, P and L account ની amount 60,000, અને one more entry by reserves account. Reserves are worth 1,40,000. તો એ બધી એન્ટ્રી ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ. Back to balance sheet. We have creditors. Creditors liability કહેવાય. લાયબિલિટીઝ જે છે એને આપણે રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ. 2 લાખ છે. રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં આવો, ક્રેડિટ સાઇડ by creditors. The amount given is 2 lakh. તો આ રીતે જ્યારે આપણે અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરતા હોય ત્યારે પહેલા તો બેલેન્સ શીટમાં જોઈને બધી એન્ટ્રીઝ ટ્રાન્સફર કરી દેવાની. અસેટ્સ અને લાયબિલિટીઝ જે છે એને આપણે રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈએ છીએ. અસેટ્સ ડેબિટ સાઇડ મૂકીએ છીએ અને લાયબિલિટીઝ ક્રેડિટ સાઇડ, રાઈટ? એ રીતે રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં જતી રહે. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એના અકાઉન્ટમાં જતી રહે. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ, રિઝર્વ્સ એ પણ ઇક્વિટી શેર કેપિટલના અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય, અને એ સાથે બેલેન્સ શીટ જે છે આખું પૂરું થઈ જાય. બેલેન્સ શીટની એક પણ એન્ટ્રી હવે બાકી રહે નહીં, રાઈટ? આ પહેલું સ્ટેપ. સેકન્ડ સ્ટેપ, હવે આવે પરચેસ કન્સિડરેશન. સામે જે કંઈ પેમેન્ટ આપણને મળ્યું છે તે એને પરચેસ કન્સિડરેશન કહેવાય. પરચેસ કન્સિડરેશન ઇઝ ક્રેડિટેડ ટુ રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ બાય ન્યૂ કંપની, દેટ ઇઝ ભીમ લિમિટેડ. ઓબ્લિક કરીને લખી નાખવાનું. ઇટ ઇઝ ધ અમાઉન્ટ ઓફ પીસી, દેટ ઇઝ ધ પરચેસ કન્સિડરેશન. તો
ભીમ લિમિટેડ જે છે, ભીમ લિમિટેડ એ મોટું લિમિટેડને કેટલું પરચેસ કન્સિડરેશન આપવાનું છે? 3,60,000 આપણે ફાઇન્ડ કર્યું. તો એ અહીંયા બાય ભીમ લિમિટેડ કરી પરચેસ કન્સિડરેશન ક્રેડિટ કરો 3,60,000. Purchase consideration is always credited to realization account. હવે અહીંયા બાય ભીમ લિમિટેડ લખેલું છે અને ભીમ લિમિટેડના અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ આવશે, આમાં ક્રેડિટ સાઈડ આવ્યું છે, તો ભીમ લિમિટેડના અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ મૂકો ટુ realization account. Purchase consideration 3,60,000. 3,60,000. એટલે પરચેસ કન્સિડરેશન ની બે એન્ટ્રી થઈ ગઈ, ન્યૂ કંપનીના અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ અને રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઈડ. હવે જુઓ આ 3,60,000 છે એ કઈ રીતે આવ્યા હતા? 3,60,000 કઈ રીતે આવ્યા હતા? પરચેસ કન્સિડરેશનના ટેબલમાં જુઓ 3,60,000 ઇન્ક્લુડ્સ ટુ અમાઉન્ટ્સ. 3,24,000 ઇક્વિટી શેર્સ છે અને 36,000 કેશ છે. The sum total is 3,60,000. એટલે એના બે ભાગ પડે, 3,24,000 અને 36,000. આવો ન્યૂ કંપની અકાઉન્ટ ભીમ લિમિટેડમાં આ 3,60,000 નું બાયફર્કેશન સામે મૂકી દો ક્રેડિટ સાઈડ. કઈ રીતે છે એમાં? બાય ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 3,24,000, રાઈટ, અને બાય કેશ. બાય કેશ છે 36,000. આ એનું બાયફર્કેશન સામે મૂકી દીધું. હવે એનું પોસ્ટિંગ કરો. તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટમાં 324 અહીંયા ક્રેડિટ છે તો ત્યાં આગળ ડેબિટ કરીશું. ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટમાં જવા દો. અહીંયા લખશું ટુ ભીમ લિમિટેડ 3,24,000. ત્યાં ડેબિટ, એટલે જો અહીંયા ડેબિટ થયું, ભીમ લિમિટેડમાં ક્રેડિટ થયું, સામસામું પૂરું થઈ ગયું. અને કેશ છે તો એ કેશ અકાઉન્ટમાં જાવ દો. કેશ અકાઉન્ટ આ રહ્યું અહીંયા નીચે જ છે, અહીંયા મૂકી દો ટુ ભીમ લિમિટેડ 36,000. ટુ ભીમ લિમિટેડ 36,000. એટલે જો ન્યૂ કંપનીના અકાઉન્ટમાં પરચેસ કન્સિડરેશન ડેબિટ કર્યું ટોટલ અમાઉન્ટ, અને ક્રેડિટ શું કર્યું? એ ટોટલ અમાઉન્ટના જેટલા કટકા હતા એ અલગ અલગ કટકા આપણે મૂકી દીધા, ને પછી એ જે તે કટકાના અકાઉન્ટમાં જઈ અને ડેબિટ કર્યું. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફર્સ્ટ બ્લોક ઇઝ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 3,24,000, તો એ ક્રેડિટ કરી ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં ડેબિટ કરી દીધું. સેકન્ડ બ્લોક હતો જે છે દેટ ઇઝ કેશ 36,000, તો એ અહીંયા નીચે કેશ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ કરી દીધું, રાઈટ. એટલે આમ તમે જોવા જાવ તો ઉપરથી ચાલુ થયું, રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટથી. પરચેસ કન્સિડરેશન સૌથી પહેલા રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરી 3,60,000. કોની પાસેથી મળ્યું છે? એ ભીમ લિમિટેડ પાસેથી. તો ભીમ લિમિટેડ ના અકાઉન્ટમાં ડેબિટ કર્યા 360. હવે 360 ના બે ભાગ પડ્યા, ઇક્વિટી 324 અને કેશ 36. એટલે એ બે સામે લખી નાખ્યા. પછી ઇક્વિટીમાં ગયા અને ત્યાં 324 ડેબિટ કર્યા અને કેશમાં ગયા ત્યાં 36 ડેબિટ કર્યા. આ રીતે આખી સર્કલ જે ઇફેક્ટ છે એ આપણે આપી દીધી. બસ આટલું જ હતું. મોટું લિમિટેડના અકાઉન્ટમાં બધી એન્ટ્રીઝ આવી ગઈ છે. હવે આપણે ફટાફટ ટોટલ કરી અને બધા અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરતા જઈએ. તો રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં તમે જોશો તો ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ જે છે દેટ ઇઝ મોર. The total of debit side is 8 lakh
put it on credit side, અને credit side જે છે એ આ બધી entry less કરો અને find out the difference. So the difference arrives at 1,40,000. difference આનો આવે છે 1,43,40,000. that is the loss by equity shareholders account કરી oblique loss છે ઇક્વિટી શેરહોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં ડેબિટ થશે. અહીંયા ક્રેડિટ સાઇડ છે, ઇક્વિટી શેરહોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં આવો ટુ રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ લોસ 1,40,000 એ ત્યાં ડેબિટ કરો. પ્રોફિટ હોત તો ક્રેડિટ થાય, લોસ છે તો ડેબિટ થાય. હવે ઇક્વિટી શેરહોલ્ડર્સનું અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરો. The total of credit side is more, which is 5 lakh. Put it on debit side, 5 lakh. Find out the difference. The difference is 36,000. Equity shareholders ના અકાઉન્ટમાં જે ડિફરન્સ આવે એ મેં તમને કહ્યું છે, it is transferred to cash and bank account. Cash bank account. અહીંયા ડેબિટ સાઇડ કેશ બેંક છે તો કેશ બેંક અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ આપણે મૂકી દઈએ બાય ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ 36,000. So equity shareholders account is closed. ન્યૂ કંપની ભીમ લિમિટેડનું અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરો. એમાં કોઈ ડિફરન્સ નહીં આવે. ન્યૂ કંપનીના અકાઉન્ટમાં કોઈ દિવસ ડિફરન્સ ન આવે. બે સાઈડના ટોટલ ઓટોમેટિક જ ટેલી થઈ જાય, which is 3,60,000 in case of મોટું લિમિટેડ. એન્ડ સિમિલરલી કેશ અકાઉન્ટમાં પણ કોઈ દિવસ ડિફરન્સ ન આવે, એમાંય ટોટલ ટેલી થઈ જાય બાય ડિફોલ્ટ 36,000. So this way we completed the first set of accounts in the books of Motu Limited. Let us have one closer look at all the entries that we have made in the books of Motu Limited. This is the realization account. You can see over here. આ બધી entries તમારે યાદ રાખવાની છે, કઈ entry ક્યાં આવી. Then we prepared equity shareholders account, અને equity shareholders account માં જે difference આવે એને આપણે cash account માં transfer કરીએ છીએ. Then we prepared new companies account. ન્યૂ કંપનીના અકાઉન્ટમાં પણ એન્ટ્રીઝ ફિક્સ જ છે. ડેબિટ સાઇડ પરચેસ કન્સિડરેશન આવે અને ક્રેડિટ સાઇડ એ પરચેસ કન્સિડરેશનના જે સબ કોમ્પોનન્ટ્સ હોય એની જે અમાઉન્ટ હોય એ જ બધી આવે. એન્ડ લાસ્ટલી વી પ્રિપેર્ડ કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટ. એટલે ચારે ચાર અકાઉન્ટમાં સાથે સાથે જ એન્ટ્રી મૂકતા જવાની હંમેશા. બરાબર, એક પહેલા આપણે રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ બનાવી લીધું, પછી ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ બનાવીએ, પછી ભીમ લિમિટેડ અકાઉન્ટ બનાવીએ, એમ ન હોય. ચારે ચાર અકાઉન્ટ ભેગા જ બનાવવાના અને જે એન્ટ્રી જે અકાઉન્ટમાં આવતી જાય એ પેરેલલ જ લેતું જવાનું, રાઈટ? But the story is not over yet because we have to prepare all these accounts once again today for the second company, પતલુ લિમિટેડ. એટલે આના અકાઉન્ટ હવે ફરીથી બનાવવાના છે તમારે. સેમ અકાઉન્ટ્સ, 4 અકાઉન્ટ્સ પતલુ લિમિટેડ માટે. હેડિંગ આપો ફોર પતલુ લિમિટેડ, realization account, then equity shareholders account, BBA Limited account, and cash account.
જે રીતે આપણે આ બધા અકાઉન્ટ બનાવેલા છે એ જ રીતે આપણે એ બધા અકાઉન્ટ બનાવવાના છે. એન્ટ્રીઝ આપણે આપવાનું શરૂ કરીએ. ફરીથી પહેલા બેલેન્સ શીટમાંથી બધી એન્ટ્રીઝ મૂકવાની છે. આવો બેલેન્સ શીટમાં હવે પતલું લિમિટેડની બધી એન્ટ્રીઝ કરીએ જે રીતે આપણે કર્યું હતું એ રીતે. અસેટ સાઇડથી સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલા બધી અસેટ્સ ટ્રાન્સફર કરીએ. અસેટ્સ બધી આપણે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ? ડેબિટ સાઇડ ઓફ realization account, right? Let us do that. Come to the debit side of realization account. All the assets one by one. To plant and machinery account. હવે પતલું લિમિટેડના ફિગર્સ જોતા જજો. To stock 1,80,000. To debtors account 40,000. And to cash bank account. જૂની cash bank account જે છે જે નવી કંપની લઈ જતી હોય એ આપણે અહીંયા ટ્રાન્સફર કરી દઈએ છીએ. 1,60,000. 1,60,000. હવે લાયબિલિટી સાઇડ જઈએ. અસેટ સાઇડની ચારે એન્ટ્રી આવી ગઈ. લાયબિલિટીઝ સાઇડ પહેલું જ છે કે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 2 lakh, રાઈટ? સો ધેટ વિલ ગો ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ. હવે તમને ખબર જ છે અહીંયા ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ આપણે બનાવેલું છે એમાં આપણે ક્રેડિટ સાઇડ અહીંયા આગળ તમે ઓપનિંગ બેલેન્સ તરીકે બતાવી શકો. બરાબર, ઓપનિંગ બેલેન્સ કોઈ ન લખે અને ઇક્વિટી શેર કેપિટલ લખે તો પણ ચાલે, બે એક જ થાય. બાય ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ કરી અને 2 લાખ લખો તોય ચાલે અને ઓપનિંગ બેલેન્સ લખો તોય ચાલે. બે રીતે તમને મેં બતાવી દીધું. આફ્ટર ઇક્વિટી શેર કેપિટલ કમ્સ ડિબેન્ચર્સ 12% ડિબેન્ચર્સ 2 લાખ. ડિબેન્ચર લાયબિલિટી કહેવાય અને લાયબિલિટીને આપણે પાછું રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં જ જવા દઈશું, રાઈટ? અસેટ્સ બધી ડેબિટ સાઇડ મૂકી છે, લાયબિલિટીઝ આપણે ક્રેડિટ સાઇડ મૂકીશું, રાઈટ? 12% ડિબેન્ચર્સ ટુ બી ક્રેડિટેડ. The amount of debenture is worth 2 lakhs. That is 2 lakhs. Then after debentures comes profit and loss account. Profit and loss account ક્યાં આવે મેં તમને કહ્યું છે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય. ક્રેડિટ સાઇડ મૂકીશું. By profit and loss account, the amount of P&L account is 1,20,000, right? That is 1,20,000. What comes next? Reserves માં ડેશ આપેલું છે એટલે reserves ક્યાંય નહીં આવે, બરાબર? Creditors પાછા આવે છે 80,000. Creditors are liabilities. ફરીથી realization accountમાં આવો. By creditors account, creditors 80,000 મૂકી દઈએ. 80,000. With this, the balance sheet comes to the end. Balance sheet ની બધી એન્ટ્રીઝ ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ છે. બેલેન્સ શીટની બધી એન્ટ્રીઝ ટ્રાન્સફર થઈ જાય પછી આવે પરચેઝ કન્સિડરેશન, રાઈટ? ફરીથી આપણે પતલું લિમિટેડમાં જઈએ. જો ફરીથી આખી એક્સરસાઇઝ એ કરીએ છીએ સમજો.
આ પતલુ લિમિટેડનું પરચેસ કન્સિડરેશન છે 2,40,000. એમાં બે અમાઉન્ટ છે, ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 2,16,000 છે અને કેશ 24,000 છે. પહેલા ટોટલ અમાઉન્ટથી એન્ટ્રી કરીએ તો 2,40,000 થી આપણે એન્ટ્રી એની કરીએ. Total purchase consideration should be credited to realization account, right? By BEAM Limited. Of course, BEAM Limited. Purchase consideration લખી અને total amount 2,40,000 enter કરી દો. By BEAM Limited. હવે અહીંયા ક્રેડિટ કર્યું છે એટલે BEAM Limited માં આપણે ડેબિટ કરીશું. આવો BEAM Limited માં ડેબિટ કરી દો to realization account. Purchase consideration 2,40,000. આ એક એન્ટ્રી થઈ ગઈ. હવે 2,40,000 ના બે ભાગ પડતા હતા. ફર્સ્ટ પાર્ટ 2,16,000, રાઈટ? ફરીથી પીસી તમને એનું ટેબલ બતાવી દઉં. હિયર ઇટ ઇઝ. 2,16,000 ઇક્વિટી શેર્સના છે અને 24,000 કેશ છે. એના બે ભાગ આપણે પાડેલા છે. અહીંયા 2,40,000 BEAM લિમિટેડ, એની સામે એના બે ભાગ પાડીને બતાવવાના. બાય ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 2,16,000 અને બાય કેશ 24,000 બાય કેશ. થઈ ગયા ટોટલ 2,40,000. હવે જે બે પાર્ટ પાડ્યા એના અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ મૂકીએ. અહીંયા ક્રેડિટ સાઈડ છે તો ત્યાં ડેબિટ સાઈડ, ફોર એક્ઝામ્પલ બાય ઇક્વિટી શેર કેપિટલ લખ્યું 2,16,000, તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ કયો કે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ કયો, બે સેમ જ થયું. ત્યાં આગળ ડેબિટ સાઈડ મૂકી દઈએ ટુ BEAM લિમિટેડ. ટુ BEAM લિમિટેડ કરી 2,16,000 ત્યાં ડેબિટ કરી દો. 2,16,000 અને બીજું આવ્યું હતું કેશ. કેશ આપણે 24,000 અહીંયા ક્રેડિટ કરી છે તો એ કેશ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ મૂકી દો ટુ BEAM લિમિટેડ 24,000. આ રીતે એના રિસ્પેક્ટિવ અકાઉન્ટ્સમાં ડેબિટ સાઈડ આપણે મૂકી દીધા છે. So with this the process of transferring all the entries is over and now it is time to close the account. Let us close the account one by one. Realization account નો total કરીએ તો debit side total is more 6 lakh. Put it on credit side. અહીંયા આગળ ડિફરન્સ આવે છે, તમે લોકો કેલ્ક્યુલેટ કરતા જજો. 80,000 નો ડિફરન્સ આવે છે અને લોસ કહેવાય. to be transferred to equity shareholders account. That is a loss. એને આપણે equity shareholders ના અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ મૂકી દઈએ to realization account loss. $80,000. Done. Now we need to close equity share capital accounts. Credit side total 3,20,000 નો છે, એને આપણે ડેબિટ સાઈડ મૂકીએ 3,20,000. એટલે અહીંયા આગળ ડિફરન્સ આવશે, તમને ડિફરન્સ આવે છે એનો 24,000. હવે તમને ખબર જ છે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ ડિફરન્સ આવે અને એને કેશ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાનો હોય. સો ટુ કેશ અકાઉન્ટ. અહીંયા ડેબિટ સાઈડ કેશ છે એટલે ત્યાં કેશ અકાઉન્ટમાં આપણે ક્રેડિટ સાઈડ મૂકી દઈએ બાય ઇક્વિટી
shareholders account 24,000. The equity shareholders account is closed hereby 2,40,000. અને હવે એમાં તો ટેલી થઈ જાય ભીમ લિમિટેડ અને કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટ એ ટેલી થઈ જશે 24,000. So that's it. In a single session we could complete question number 3. This was a very easy question અને આ ટાઈપના સમ્સ પણ એક્ઝામમાં પૂછાય છે એટલે એવું ન માનતા કે આવો સમ થોડો પૂછાય આ સમમાં બધા પોઈન્ટ્સ કવર થઈ ગયા છે બરાબર છે એટલે આ સમ પૂછાઈ શકે એક્ઝામમાં બરાબર એટલે એવો કોઈ ડાઉટ ન રાખતા કે આવું થોડું પૂછાઈ જ શકે અને એને આ જ રીતે સોલ્વ કરવાનું થાય ફેર ખાલી એટલો જ છે કે આગળ આપણે જે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન અને સેકન્ડ ક્વેશ્ચન લીધા હતા બરાબર એના કરતા કમ્પેરેટિવલી આ સમ ઘણો ઘણો ઈઝી હતો બરાબર અને તમારા સિલેબસમાં લખેલું જ છે એમેલ્ગેમેશન એબ્સોર્પ્શન અને રીકન્સ્ટ્રક્શન આ 3 ચેપ્ટરમાંથી ઈઝી એક્ઝામ્પલ્સ પૂછવાના છે બેઝિક લેવલના એક્ઝામ્પલ પૂછવાના છે એટલે આ સમ જે છે એ બધા બેઝિક લેવલના જ છે કે જે આપણે કરી રહ્યા છીએ એટલે આ ત્રીજો સમ જે છે એ બરાબર એ બેઝિક સમ જ છે બરાબર પૂછાઈ શકે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ છે એને ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ કન્સિડર કરીને તમે બરાબર લર્ન કરી લેજો અને ફરીને આ લેક્ચર જે છે એ રિપીટ જોઈ પણ જજો રાઈટ હજી આવો સમ આવે છે આપણે આવતીકાલના સેશનમાં ફરીથી એક આખો સમ જોવાના છીએ બરાબર છે નવો સમ એટલે ક્વેશ્ચન નંબર 4 આવશે એ પણ તમારી બુકમાં નથી એટલે હું તમને સ્ક્રીન ઉપર જ એ સમ બતાવીશ અને પછી આપણે એ આખો સમ આવતીકાલના લેક્ચરમાં એ કેલ્ક્યુલેટ કરીશું પણ ત્યાં સુધીમાં તમે આ આખો સમ જે છે એ બરાબર વ્યવસ્થિત રીતે આજના દિવસમાં લર્ન કરી લેજો ઓકે so with this our present session comes to the end and I will see you again tomorrow till then goodbye all of you